بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سعودی عرب اسرائیل کا سہولت کار بن گیا۔ دبئی کی براہ راست پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود کا استعمال شروع۔ دونوں ممالک میں رابطے کی مستقل راہ کھل گئی۔ ٹرمپ کے یہودی داماد نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب پر دباؤ بڑھا دیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، دوسری جانب عمان کا اسرائیل سے ٹیلی فونک رابطہ، UAE کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مبارکباد۔ اسی طرح سعودی ولی عہد کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کا خدشہ، امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے تخت نشین ہونے کا اندیہ دے دیا۔ اسی طرح غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی مسلسل 7ویں روز بھی بمباری، کئی فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات سے معاہدے کے بعد اسرائیل نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ فلسطینی علاقے سے متعلق معاہدے کے بعد UAE کے نیوز چینل سکائی نیوز عربیہ کو خصوصی انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے اسرائیلی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسرائیل متحدہ عرب امارات اور تل ابیب کے درمیان براہ راست ہوائی پرواز شروع کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جو سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خیال ظاہر کیا کہ دوسرے عرب ممالک بھی اس معاہدے کی طرف جلد بڑھیں گے۔ امارات کے ساتھ معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ امن معاہدے کے باوجود اسرائیل متحدہ عرب امارات کو امریکی اسلحے کی فروخت کی مخالفت جاری رکھے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے دفتر سے جاری بیان میں کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امارات امریکہ سے F-35 طیارے حاصل کرنا چاہتا ہے، تاہم اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رکھنے کے لیے اسلحہ اور طیارے کی خریداری کی پالیسی سے متعلق اسرائیل اپنی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان براہ راست پروازوں کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے سے ریاض اور تل ابیب کے درمیان مستقل رابطوں کا راستہ کھل جائے گا۔ تینوں ملکوں میں آپسی آمد و رفت بڑھے گی، جس سے اسرائیل کو عرب ریاستوں سے تسلیم کرانے کے مذموم عزائم پر کام لیا جا سکے گا۔ اسی تناظر میں ٹرمپ کے یہودی داماد کشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو بھی اسرائیل کے ساتھ UAE کی طرز پر تعلقات استوار کر لینے چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرارڈ کشنر نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے، جیسا کہ متحدہ عرب امارات نے کیا ہے۔ اس سے خطے میں ان کے مشترکہ حریف ایران کے اثر و رسوخ کو بھی کم کیا جا سکے گا اور فلسطینیوں کی بھی مدد ہوگی۔ یہ سعودی عرب کے کاروباری اور دفاعی نقطہ نظر سے بھی بہت اچھا ہوگا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ UC کوہن نے سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت کے لیے UAE کا دورہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP نے WEM کا حوالہ دے کر کہا کہ UC کوہن نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ طاہنون بن زید ال نہیان کے ساتھ سلامتی امور کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کے بعد کسی اسرائیلی عہدیدار کا ابوظہبی کے لیے یہ پہلا اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں اسرائیل مغربی کنارے کے حصوں کے الحاق کو مؤخر کرنے پر راضی ہوا ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ اب بھی موجود ہے۔ UAE اور اسرائیل کے معاہدے پر خلیج تعاون ممالک میں سے بحرین اور عمان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ سعودی عرب اور کویت اور قطر نے ابھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مسلم دنیا کے اہم ملک سعودی عرب کو یہودی ریاست کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے سے قبل حساس سیاسی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
इसी तरह इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने की दौड़ में मसरूफ खलीजी ममालिक के सबसे ताकतवर रुकन सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक बार फिर अपनी जानशीनी से मुतालिक संगीन खतरात का सामना है। पाकिस्तान में मौजूद बाखबर सफारती ज़राए और आलमी ज़राए अबलाग का इस पर इत्तेफाक है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप की मुमकिना शिकस्त के असरात मोहम्मद बिन सलमान के बादशाह बनने की ख्वाहिशात पर भी असरअंदाज होंगे। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले सऊदी बादशाहत संभालना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें अपनी जानशीनी के हवाले से मोहम्मद बिन नाइफ और साद अल जबरी की शक्ल में दो सबसे बड़े खतरात का सामना है। मोहम्मद बिन नाइफ से उन्होंने 3 बरस कबल वली अहदी छीनी थी, जबकि साद अल जबरी सऊदीया के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह हैं। उनके पास सऊदी हुकूमत और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बहुत सी हसास मालूमात हैं। साद अल जबरी ने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर किया था। ज़राए के बकौल एक ऐसे वक्त में जब 84 साला सऊदी शाह सलमान की तबीयत के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं और मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार की आसान मुंतकली के प्लान तरतीब दे रहे हैं, साद अल जबरी का मुकदमा उनके लिए दर्द सर बन गया है। मोहम्मद बिन सलमान इस मुकदमे से इस्तिस्ना चाहते हैं, उनकी ये मदद ट्रंप कर सकते हैं। दूसरी जानिब साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ की रिहाई के लिए भी मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद बिन नाइफ और साद अल जबरी अमरीकी इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट के चहेते हैं। दोनों दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी CIA के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। नाज़रीन कराम, अमरीकी अदालत में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ साद अल जबरी जून 2017 से कनाडा में जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल जबरी ने सऊदी अरब से फरार होने से कबल 40 बरस तक सऊदी इंटेलिजेंस में काम किया था। अल जबरी के सीने में सऊदी वली अहद के हवाले से अहम राज महफूज हैं। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अल जबरी को वापस सऊदी अरब लाने की बेइंतहा कोशिशें की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। रवां माह के अवाइल में साद अल जबरी ने वाशिंगटन DC की फेडरल कोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस चौंका देने वाले मुकदमे में साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में जमाल खशोगी के कत्ल के तकरीबन 2 हफ्ते बाद उन्हें भी ठिकाने लाने के लिए अपना कातिल दस्ता कनाडा रवाना किया था, जिसे टाइगर स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। ताहम कैनेडियन इंटेलिजेंस को मिलने वाली इत्तलाआत के सबब इस कातिल दस्ते के अरकान को, जो सियाहों के वीज़े पर पहुंचे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे की दस्तावेजात में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए साद अल जबरी को धमकी दी थी कि अगर वो फौरी तौर पर सऊदी अरब नहीं आए तो इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ताहम अल जबरी को इल्म था कि वापसी की सूरत में उन्हें भी मोहम्मद बिन नाइफ की तरह कैद खाने में डाल दिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने सऊदीया वापस जाने की बजाय अमरीकी अदालत से रुजू करने का फैसला किया। अल जबरी की जानिब से वापसी के इनकार पर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में मौजूद उनके बच्चों को हिरासत में ले रखा है। अमरीकी महकमा खारजा के एक तर्जुमान के बकौल साद अल जबरी दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीका का काबिल कदर शराकतदार था और उन्होंने अल-कायदा के खिलाफ काम करने वाले करके बहुत से अमरीकियों की जान बचाई। इसलिए अमरीकी इक़्तिदार के ऐवानों में साद अल जबरी का खासा एहतराम है। सऊदीया के अंदरूनी मामलात से आगाह इस्लामाबाद में मौजूद बाखबर ज़राए का कहना है कि इस वक्त सिर्फ ट्रंप और उसके चंद करीबी साथियों की हिमायत मोहम्मद बिन सलमान को हासिल है। CIA और पेंटागन समेत दीगर अमरीकी हल्के उनकी हुक्मरानी के हक में नहीं हैं। अगरचे मोहम्मद बिन सलमान अमरीका के काबिल एतमाद रहे हैं, लेकिन अब वो अपने मुल्क में और आलमी सतह पर न सिर्फ बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया हो चुके हैं, बल्कि उनकी मकबूलियत में भी तेज़ी से कमी वाक़ हो रही है। लिहाजा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच पाई जा रही है कि उन्हें ज़्यादा ताबेदार और गैर मुतनाज़िया सऊदी हुक्मरान की ज़रूरत है।